वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया के मालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विच दिन के पिछले पैर के दीवाना अंदर आप जी जुड़ बैठे हो। गुरु कृपा सदका की सुभाग मिले। आओ इस समय सतगुरां के प्यार में सफला बनाइए। चल रहे पावन प्रसंगां दे विच जो आप जी ने सरवण कीता सी, बसंत राग दे तीजे पद द्वारा गुरु नानक साहब जी ने संबोधन किया। पंडित श्यामे गुजरो कहता महाराज कि बंदगी सिमरन घर बह के भी हो सकता है, राम राम घर भी जपिया जा सकता है। पूरे सतगुरां दा वचन सी राम रवंता जानिए एक वाई भोग करे, ताके लखन जानिए खेमा तान सगरे। समझाया सी किवें के माया ब्रह्मांड विच वर्त रही है। उस परमात्मा नूं सारी सृष्टि सारा जहान सारा ब्रह्मांड जपदा है। जदों सतगुरां दे इन्हां वचनां नूं सुनिया, पिता समान मूल चंद जी उठ के बोल पे आखण लगे पंडित जी इहदियां गल्लां जनाओ, ये गल्लां जो कही है गुस्से विच सा। इत्थों तक आप जी ने पवित्र पावन कथा का आनंद माणिया। आओ जी कुछ समा मनगित व्यक्तियां नूं एकाग्रचित बनाइए। पाओ प्रेम की सांझ। गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुन एवं मूले बचन बखाना, ए पास रड़री मत बवराना। जिस वेले गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे अमृत वचन पंडित श्यामे नूं पा रहे चंगे लगे भी ये वो ज्ञान है जो मैं वेदां कतेबां विचों भी नहीं पढ़िया। बेशक पंडित अपनी आकड़ विच सी, अपनी अंदर दी हौवे विच सी कि मेरे तो वध ज्ञानवान कौन हो सकता है, ये कपड़े भी पुराने पाए आ। पर गुरु नानक साहब जी की विचारधारा के सामने उन्हें अपने हथियार सुण दिते। हाथ जोड़ के आखण लग्या नानक जी तुहाडा ये वचन यथार्थ है। राम रवंता जानिए ये सब दुनिया जानती है। रब सारियां थावां ते रमिया होया है, माया संसार नूं नचा रही है, पर कहंदे ये मनण वाला ते कोई कोई है। जिन्हें रब नूं हर थां ते मन्निया वो प्राणी वो लोग वो व्यक्ति बहुत घट ने। कहण वाले बड़े हुंदे, इंप्लीमेंट करना हर एक दे वस दा काम नहीं। मत देनी मेरे वांगू समझा देना बड़ा सौखा है, पर अपने जीवन विच लागू करना बहुत 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 औखा है। पंडित हाथ जोड़ के कहंदा महाराज बड़ी किरपा की, आनंद आया। मूलचंद जी ने सुनिया ते गुस्सा चढ़ गया भी किते साडा पंडित भी ना बिगड़ जाए। बाह वड़ के आखण लगे श्यामे पंडिता रोहत जी ये सिरड़ी है जिद्दी है, ये अपनी जिद नहीं छड्डदा। भावे दिसदा संसारी तौर ते ये गलत है, मसाणा विच बैठा है, पर ये कहंदा मैथों वध सियाणा कोई। तुसीं इहदियां गल्लां विच ना आओ। इहदियां गल्लां दे विच
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਬੋਲਤ ਸਮਝਤ ਹੂੰ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਉਪਜਤ ਮੁਖ ਆਵਤ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਰੋਹਤ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਆਪ ਬੇਸਮਝ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਅੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਿਸ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਮੰਤਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਰਮਿਆ। ਮਰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਰਮਿਆ? ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ, ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ लो पवन चवरो करे, सगल बन राय तुलंत ज्योति, कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती। रब्बा तेनू मैं की जपा, सारा ब्रह्मांड जपदा है, चंद सूरज तारे हवा समुचा ब्रह्मांड तेरे चौर भी डलाਉਂਦਾ। आ दीवे जगदे ने चंद ते सूरज तारे, उस थाल दे विच धरती ब्रह्मांड दे सब तेरी पूजा करते। सब तैनू राम राम कह के, रब रब कह के, अल्लाह अल्लाह खुदा कह के जपदे ने। नाम जिन्ने मर्जी होण जी, वो बेनाम है, बेअंत नाम ने उस रब परमात्मा। बड़े नाम ने जी, वो गिने जा सकते नहीं। अज तक शेषनाग तो ना गिने गए, ब्रह्मे वर्गियां तो गिने ना गए, ते आपां कौन ना गिनने वाले। किरतम नाम कथे तेरे जिह्वा, सत नाम तेरा परापूर्वला। महाराज कहते तेरे किरतम नाम ने, जे तू रमे आ तेनू राम कहंदे आ, जे तू पाक पवित्र है तेनू मौला कहंदे आ, जे तू हरे भरे करन वाला तेनू हरि कहंदे आ, जे तू सब तो वड्डा है तेनू अल्लाह कहंदे आ। किरतम नाम जिवें लोहे दा काम करन वाले दा किरतम नाम है लोहार, किरतम नाम किरत करके। भांडे बनाउण वाले नूं घुमियार कह दिंदे आ, सोने दा काम करन वाला सुनियार है, खेतां च मिट्टी होण वाला जिमीदार है। ये जातां दे नहीं, कम्मां दे नाम दे। कहंदे इसे करके तैनूं अल्लाह खुदा राम, पर तेरा सतनाम परापूर्वला है भी तू सच है। सच शब्द भी रब दा नाम है। हुण इन्हां चीज़ां दा असर ते पंडित सियामे ते हो गया। मूल चंद जी कहंदे मैनूं इहदियां गल्लां समझ नहीं आउंदियां, जो दिल दिमाग विच आउंदा है ये बड़ाई जांदा है। ਕਹਿਓ किसु को सुने न माने, क्यों पंडित ई संग बखाने। ऐ पंडित जी क्यों मुंह ला रहे हो, क्यों गल्लां करदे हो, क्यों सुनदे हो? जिन्हों अपने आप दी सोची नहीं, अपने आप दी समझ नहीं, जिन्हों ये नहीं पता मेरा परिवार किहड़े हालां च है, मैं किहदा पुत्र हाँ, कर मैं की रहा। क्योंकि पिता पटवारी ने, पटवारी दा पुत शमशान च बैठे शोभा थोड़ा दिंदा, कि तू ओदियां गल्लां च इन्नी दिलचस्पी रखदा, तैनूं मिलना कुछ नहीं। मैनूं लगदा जे इहदे कोल अद्धा घंटा होर बैठा रहा तू भी कमल मोटेगा। आखो सतनाम। चल आ चलीए, छੱਡ परां, मैं तैनूं समझाउण वास्ते लैके आया सी, तू आप ही समझण लग गया। मूल चंद गुस्सा करदे आ, पंडित नूं झिड़कदे हन। नहीं बोलो गगन हो निज धामो, तुम आई चल हमरे कामो। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉੱਠਣ ਨਾ ਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਪੰਡਤ ਜੀ ਉੱਠ ਪਏ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैं कहना है जो मेरा है मेरे अनुसार चले, दूजे दी मनू ते मेरा हो नहीं सकता। गुरु चंद जी कहते पंडित नूं मैं लैके आया, पंडित मेरे नाल आया कि समझाउण आया, उन्हां ते पक्की हो के बह गया। इस करके वो पंडित नूं झड़कदे ने, बोलदे ने, कहते अपना जिहड़ा काम सी हो चुका, इहने समझना नहीं है।
ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕਰ ਕਮਤ ਨਿਕਦਨਾ ਸੁਮਤ ਸਦਨਾ ਬੋਲੇ ਬਚ ਬਦਨਾ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਖਿੱਚੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਘਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹੀ ਸਮਝਣ ਬਹਿ ਜੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਲਾਂਭੇ ਦੇਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਚੰਦ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਡਤ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਸੀ ਬਾਲਕ ਰਾਜਾ ਨਗਰੀ ਕੱਚੀ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿਲੇ ਸੰਤਰ, ਤੀਜਾ ਰਾਮ ਰਵੰਤਾ ਜਾਣੀਏ ਇੱਕ ਮਾਈ ਭੋਗ ਕਰੇ, ਚੌਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਪਦ ਚਤਰਤ ਤਬ ਕਹਾ ਨਿਜ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਨ ਸਭ ਦੁਖ ਦਹ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਜੇ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਸਿਆਮੇ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਥੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣਾ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਪਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ? ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਦਾ ਕਾਲਜਾ ਠਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਦੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਰਥ ਸੁਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, 9 ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਲਪ ਗਏ, ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੂ ਮਸਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਮਝਾ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹਦੇ ਅਕਲ ਖਾਨੇ ਗੱਲ ਪਾ, ਪਰ ਕੀ ਪੀੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਿੜਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕਦੇ ਜਾਓ, ਸੁਣਤੇ ਲਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ। ਇਹ ਜੇ ਐਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਤਪਸਵੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਕਹਿ ਸੁਣਹਿ ਨਾ ਖਾਇਆ ਮਨ ਹੈ ਤਿਨਾ ਹੀ ਸੇਤੀ ਵਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਦ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਦਿਲ ਹੀ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਮਨਾਇਆ, ਤਿਨ ਹੀ ਸੇਤੀ ਵਾਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਇਸ ਜੀਭ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੀਭ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਆ ਵੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਨ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਚ ਆਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੀਭ ਅਣਸਾਉਂਦੀ ਆ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਖੱਟਾ ਖਾਧਾ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਖਾਧਾ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਨਮਕੀਨ ਖਾਧਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਦ
गल तो उपर ने। जब कोई भी वस्तु जीभ तो पिछे डिग पई, गल तक आ गई, सारे रस कस स्वाद खत्म। हुण पेट नूं कोई मतलब नहीं है, तू स्वादिष्ट खाधा जा बक बका खाधा, तू कहता मैनू भर, पर जीभ आखदी है ए रसना अनरस राच रही तेरी प्यास ना जाए। महाराज कहते आ जी रसना ना साडी इन्निया रसां च फस गई है, ਇਹਦੀ प्यास नहीं जाती, जहर भी खाण ਨੂੰ मजबूर है। शराब है ते जहर है, नशे है ते जहर ने ना। दुनिया गंदमंद खाती है ते गंदगी है ना, पर जीभ का स्वाद बन गया, जीभ का चस्का बन गया। जीभ कहती मैं खाना ही खाना, भावे रजे भावे ना रजे। मर्द कहते उन्हां दे नाल ही मन रहिंदा है जेड़े मन दी भी नहीं मनदे। आखो सतनाम नहीं मनदे। ये बड़ा अंतरीक भाव भी मन शुभ गुणों की मनदा नहीं है। शांति किहड़ा बाहरों फड़ के लियाउणी पैंदी है, शुभ गुण किहड़ा बाहरों लैके आउणे पैणे आ। भी मैं सच बोलना सीखना जी, मैनूं कोई बाहरों सिखाऊ नहीं, सच तेरे अंदर है, अंदर तेरे झूठ भी है। शांति तेरे अंदर ही है ते अशांति भी तेरे अंदर है, पर वो प्रगट गुरु ने करना है। एकाग्रता तेरे विच ही है, एकाग्रता बाहरों थोड़ा जी। चिंता कोई मुल विकदी है, अंदरों अंदर जिन्नी मर्जी बधा लो। आकड़ हौमे हंकार बाहरों थोड़ा लियाउणा पैंदा है, किसी विच ये वध ने किसी विच ये घट ने। पर कहते मन बेबस होया फिरदा है, मन भी इन्हां दे काबू विच आया होया है। वर्णवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मसा। अमृत वचन की समाप्ति करते सतगुरु कहते प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा। कहते मैं बेनती करदा, वंदना करदा उस परमात्मा के चरणों विच, मैं दासां दा दास हां, क्योंकि उस वाहिगुरू ने इन्नी कृपा साडे ते कीती, साडा मन हुण तोला भी हो गया ते मासा भी हो गया। 10 ग्राम का तोला 10 रत्तियां का मासा बन जाता है। हुण मासा बहुत छोटा है, तोला वड्डा है। कहते मन कई बार ना मनुख दा तोला होया फिरदा हुंदा है, 100 ओवर कॉन्फिडेंट। बड़ियां गल्लां इदां दी हुंदियां, बंदा कहंदा मैं आ कर दूं आओ कर दूं, मेरी क्यों नहीं मनू, ओह करके पुछदा कोई नहीं। ते कई बार हौसला ते छड्ड के कहंदा मेरा ते कोई है ही नहीं, मैं बहुत दुखी हां, मेरा हुण जिउण नूं चित नहीं करदा। वो किहड़ी हालत है मन दी? कहंदी उदों मन मासा होया हुंदा है, मेरा कोई नहीं। ते जिद्दण 4 पैसे जेब च होण ते 4 लोग नाल तुरन, उदण कहंदा मैं किसे तो की लैणा, सारी मेरे आ, जिहनूं लोड़ आपे आऊ मेरे कोल। उदण इदां बोलदा है। सतगुर कहते साडा मन तोला मासा होके रब दे प्यार च विजया होया है। कहते कहंदा तू वड्डा है, तू बेअंत है, सब कुछ तू है। जदों पंडित ने बचन सुने ना, चौंकड़ा मार के रह गया। बड़ी गहरी गल गुरु साहब ने कह दी। कहंदा पातशाह जी अर्थ दस दिओ जी, कि वो पंडित विद्वान नूं अर्थां दा नहीं पता। मत सोचिओ तुसीं गुरबाणी दे अर्थ टीका पढ़ के कर दोगे, भुलेखे ना पाइओ। गुरबाणी नूं बेशक लोकी व्याकरण दसी जाते हैं, गुरबाणी व्याकरण के मुताबिक थोड़ा है। और दुनिया की व्याकरण जग के गीत संगीत एक दिन पढ़ लोगे, एक दिन गा लोगे, दूजे दिन आखोगे नहीं ये पढ़िया सुनिया अगे कढ़ जा। रह रस नित पढ़ो, जपजी साहब नित पढ़ो। कदे होया भी तो 20 साल पहला भी पढ़ते सी, पुराना पाठ है यार नवा लियाओ कोई जपजी का अपडेट करके लियाओ। होया कदे? जिन्ना पढ़ोगे उन्ना ही नवा, जिन्ना पढ़ोगे उन्ना ही आनंदमई। कई बार ना बंदा अपने सर्टिफिकेट देख के भी टेंशन जा जाता भी इन्हां दा की वेखना, बार बार पता तो है। अपनी लिखियां लिखतां, अपने लिखे गीत, अपनी लिखियां किताबां लोकी आप नहीं पढ़ते। कहते मैं लिखिया मैनूं पता, मैं बोर हो जाना पढ़ के। पर गुरबाणी जिन्ना गाई जाओ, जिन्ना सुनी जाओ, आनंद ही आनंद है। धुर की बाणी दे भाव अर्थ ने प्रेम दे, क्योंकि ये बाणी कोई इस धरती की नहीं है। मर्द कहते बाणी महापुरुष की ने जिधर वासा होए। ते मेरे वर्गा टीका चक्की फिरदा भी मैं अर्थ कर दूं नहीं, मैं फलानी थां तो पढ़े हुए नहीं भाई। अखरां में तोड़ मिल नहीं सकता। ये बाणी गुरु है, गुरु व्याकरण नहीं है। गुरु अखरां में संकलन नहीं है। गुरु परमात्मा सागर है, जिवें समुद्रां ते सागरां नूं कुझे च नहीं पाया जा सकता ना। गुरबाणी दी अर्थ विचार ते अर्थ भंडार नूं किताबां विच लिखिया नहीं जा सकता। ठीक है, दुनियावी तौर ते असीं समझण वास्ते कुछ अर्थ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पर जिहड़े आनंद गुरबाणी के भाव अर्थ सुन के आउणगे पढ़ के नहीं आउणे।
बड़े गहरे आ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਵਿਆਕਰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਖਿਣ ਤੋੜਾ ਖਿਣ ਮਾਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਰਾਜਾ ਨਗਰੀ ਕੱਚੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਬਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਰੱਬ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕਹੇ ਬੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੋਹਰ ਭਾਰ ਖੀਕ ਬਸਿਆ ਪਹੀ, ਕਹਿਆ ਸੁਨਤ ਨਹਿ ਜੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਖੀਕ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ। ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 10 ਹੋ ਗਏ, 10 ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 10 ਦੇ ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 10 ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 10 ਦੇ ਵਸ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣੇ ਤੇ ਇੰਦਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਪਰ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚਸਕਾ ਚੁੱਕਦੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਮਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਲਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ। ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਮਾਨਹੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਖੇ ਨਿਤ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਾਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ, ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂ? ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਵੀ ਲਾ, ਵੇਖ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਤੇ ਪੜ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਲਿੱਦਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਭਈਆ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਭਗਤੀ, ਬੰਦਗੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਸੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂ। ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਪਈ ਭੇਖਟ ਰੂਪ ਨ ਨੈਣ ਅਗਾਏ, ਕਰਨ ਰਾਗ ਸੁਣ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਵੇਖਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਨਾ ਰਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗਤ ਮਾਸੇ। ਅੱਖਾਂ ਰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਪਰਾਏ ਰੂਪ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਪਰਾਇਆ ਤਨ, ਪਰਾਈ ਵਸਤੂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਵੇਖਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਖ ਚੋਰ ਸੀ, ਅੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨ ਚੋਰ ਸੀ। ਅੱਖ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਮਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਲੋਚਨ, ਲੋਚਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਲੁੱਚਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਅੱਖਾਂ, ਲੋਚਨ ਵੇਖਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਦਾ ਨੂੰ ਲੁੱਚਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ਼ਰਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਐਸਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਗਈ। ਅੱਜ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀ ਭੈਣ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਮਰਦ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਪਾਪ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਨ ਸੁਗੰਧ ਸਦਾ ਹੀ ਚਾਹੇ, ਰਸਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਟਾਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਫੇਰ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੀ ਚੰਚਲਤਾ, ਇਹ ਸੀ ਚਲਾਕੀ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਕਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਘਰਾਣ, ਘਰਾਣ ਨਾਮ ਨੱਕ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਨੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ? ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਾਸਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਫਿਊਮ ਕਿਹੜਾ ਏ, ਮੇਲ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ, ਰਾਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੱਕ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਪਰਖਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵਿਕਾਰ ਪਰਫਿਊਮ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਸੁਗੰਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਅਤਰ ਫੁਲੇਲ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਰਫਿਊਮ ਵਰਤਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਾਇਆ ਹੈ, 20 ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ, 15,000 ਵਾਲਾ, 25 ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਉਮੈ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਖਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਰ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਬਸ ਪਕੜਨਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘਰਾਣ ਨੱਕ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਪਰਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮਨ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਵਾਂ, ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਕਹਿਆ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰਿਆ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮਨ ਫੇਰ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੌਣ ਤੱਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਨ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਸੁਣੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਨ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਨੱਕ ਹੋਵੇ, ਕੰਨ ਹੋਣ, ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਚਾ ਸਪਰਸ਼ੈ ਕੋਮਲ ਤਸਾ, ਭਇਓ ਸਦਾ ਇਨਹੂ ਸੋ ਵਾਸਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਚਮੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਵਚਾ, ਤੁਚਾ ਤੇ ਸਕਿਨ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਰਦ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੈਣ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਖਿਆਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਹੈ,
ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂ ਗਰਮ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਿਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਠੰਡ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮੜੀ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਨ ਇਸ ਚਮੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰੀ ਬਣਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਣਦਾ ਏ। ਆਗੇ ਕੋ ਖਾਇਓ ਨਹਿ ਮਾਨੈ, ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਸੋ ਨਿਤ ਥਾਨੈ। ਹੁਣ ਜੀਭ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਭ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਚੱਖਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੋਲਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆ ਜੀਭਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਭਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੀਭ ਨੇ ਰਸ ਚੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਰਸ ਚੱਖਿਆ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ, ਰਸ ਚੱਖਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦਾ, ਰਸ ਚੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦਾ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਅਨ ਰਸਨਾ ਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਭੂਤ ਕਿਤੇ ਜੇ ਚਰਹਾ ਰਸ ਬਦਲੇ। ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਚੱਖਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖ ਰਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹੇ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਾ, ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕਉ ਊਠ ਖਲੋਇਆ ਨਾਮ ਕੀ ਬੇੜਾ, ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਮਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਚਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯਾਰੀ ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਤੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਾਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸੁਣ ਦਿਜ ਹਵੇ ਹਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ, ਬੰਦ ਹੈ ਸਦਾ ਪਾਈ ਸੁਖ ਰਾਸਾ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਚੰਚਲਤਾ ਕੱਟਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੰਚਲਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸਦਾ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣੀ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਾਊ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਚਲ ਮਨ ਸਦਾ ਬੇਈਮਾਨ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਚੰਚਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਹੋਏ। ਉਹ ਬੁਰਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਬੋਲਣੀ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਉਜਾੜਦਾ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਰੌਲਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਸੀ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?
मैं ते फिर बकरी रहिंदी आखो सतनाम। असी ते मैं सिंह, मैं खालसा, मैं सिख, मैं बंदगी करदा नहीं, मैं पाठ करदा। जिहड़ी मैं आ इत्थे मर्द ने कड्ढी सी। सतगुर कहंदे भाई जिथे मैं आ उत्थे तू नहीं, जिथे तू आ उत्थे मैं नहीं। पता नहीं असी किहड़े मैं सिंह जिहड़े सारा कुछ इकट्ठे करी फिरदे आ। गुरु नानक साहब कहते दास बन जा। दास दास किहनूं कहंदे आ? मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लगा। भाई सुभागे वांगू अपना आप वेचदे। जे गुरु कहंदा ना जा विक गया बाजार किते विक जा, कोई असीं ते दुनिया वेची फिरदे आ। आखो सतनाम। असीं ते गुरु नाल हिसाब किताब करदे फिरदे आ। मर्ज कहंदे जिद्दण तू मन करके रब दा गुलाम हो गया ना उदण गल बनदी। दुनिया दा गुलाम तैनूं नहीं बनाया। जिहड़ा रब दा गुलाम होया राजा सगली सृष्टता हर राम मन बिना। जिहदा मन रब दे नाम नाल भिज गया सृष्टि दा राजा है। मर्द कहंदे पंडित जी छड्ड दिओ हौमे। ਇਹ ਹਉਮੈ है कि तू शमशान करके बैठा ते तू घर नहीं नाम जपिया करदा। तू ये नहीं कीता यो नहीं कीता। हਉਮੈ विच आया बंदा दूजे नूं समझाउंदा है, दूजे दे हमेशा औगण वेखदा है। जिद्दण रब दी कृपा हो गई ना वो बह के सोचदा है कि मैनूं जे लोग माड़ा कहिंदे आ, लोकी मेरे बारे गल्लां करदे, कोई ते गुनाह होना जो मैनूं नहीं पता लग रिहा। किते ते कोई कमी होनी मेरे जीवन विच जिथे मैनूं जमाना इन्नियां गल्लां कहिंदा वो समझदा है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਸੋਟੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਦ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। गुरु साहब कहते इन्नी नवीनता ते निमरता होवे मना मेरिया तेनू कोई समझाउण आवे ओहदे पैर धो धो के भी जिहने तेरे औगण दसे। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਖਸ਼ ਲਓ। ऐसी अवस्था बना दो जिस अवस्था में तुहानू किसी दी परवाह नहीं। मन की दशा ना एक रस कबही, पाए पदार्थ तोला तबही। सतगुर कहते प्यारिया मन की दशा नू समतल रख, एक बराबर रख। मन कदे बराबर होया? ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਝੂਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਖਿਨ ਤੋਲਾ ਖਿਨ ਵਾਸਾ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਭਾਵੈ ਕਰਤਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਆਈ ਜੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਾ ਲੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਰਿਆ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾਈ ਸਾਡੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਨ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੰਧਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਟੁੱਟਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਆਹ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਏ ਜਿੱਦਣ ਕਹਿਣਾ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਤੋੜਾ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਜਬ ਜਾਵਹਿ ਹਵੈ ਹਰ ਕਬਹੀਨਾ, ਮਾਸਾ ਸੋਕ ਵਿਕੈ ਤਹਿ ਚੀਨਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕੁਝ ਪਾਵੇ ਗਰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਮੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਰੱਬਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਭਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਸ ਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਨਾ। ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲੀ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੱਜਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਿਆ ਬੈਠਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਸੰਭ ਰਹੇਗਾ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਲੇ ਮਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇਹ ਬਾਲਕ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਹੁ ਪਾਏ ਸਵਾਰਨ ਕਾਰਨ, ਜਗ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜੀਵ ਉਦਾਹਰਨ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਚੱਲੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਐਂ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਆਪ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇਰਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਬਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਖੜਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਮਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਤੋਹਰ ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਕਰ ਬੰਦ ਕੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਪਗ ਕੀਨ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਜਾਣੇ ਹਿਰਦੇ, ਇਨ ਸਮ ਕੋ ਨ ਪਰਬੀਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਡਤ ਸਿਆਮੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਵਾਹ ਧੂੜ, ਮੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਗ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਡਤਾ ਬਚਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦੀ, ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਨਾਲੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਡਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਕੇ ਜੜ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘਰ ਕੀ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੂਲ
ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪੰਡਤ ਐ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਭੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚਾਕੂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ, ਵਾੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚ ਅਜਿੱਤੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਰੱਬੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਗਤ, ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਆਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਾਹਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਔਰ ਠਾ ਦੇਖ ਦੀਨਤ ਦਿਆਲ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਜ ਪਰ ਕਰੇ, ਜਗ ਕੇ ਬੰਦ ਵਿਸਾਲ, ਛੁਟਕ ਗਏ ਤਤਕਾਲ ਦੇਹ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਸਿਆਮੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਦਿਲ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ, ਛੇਤੇ ਦੇ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਆਖੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਮਲ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਾਈ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਚੁੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਤਨ ਕਦੇ ਉਛਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਛਲਦਾ ਹੀ ਖਾਲੀਪਨ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਮ 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 ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਡ ਝਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਟੋਰ ਮੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆਹ ਕਰਦਾ ਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਲੇ ਗੂਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂ ਕੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਤੇ ਆਪ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਗਿਆ ਪੰਡਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਗਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਧੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਕਾਜ਼ੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਆਏ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਲੁੱਟਣ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਟਾ ਗਏ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੰਡਤ ਸਿਆਮਾ ਨਾਨਕ 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 ਜਪਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਨ ਐਡਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, 100 ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਆ, 20 ਵਾਰ ਗਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਸਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਸਿਆਮੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਤਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਘਰੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਮਝਾਇਆ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਦੇ ਦੁਖੀ ਬੈਠੇ। ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਬਸ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ, ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਿੱਠ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ। ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਚਾਹੀਏ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।